सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शनिचरवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज के इस खास बुलेटिन के दसांगे पंजाब समेत दुनिया भर दी सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां दे नाल। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच अज आपां एक फिल्म की गल करांगे। 1984 सिख कतलेआम नाल संबंधित गायक ते अदाकार दिलजीत की फिल्म जोगी नैटफ्लिक्स ते रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी चंगा हुंगारा मिल रहा है। दिलजीत की फिल्म नूं देख के उगे वकील एच फुलका ने अपने अधिकारित ट्विटर हैंडल ते अपनी भावनावां साझियां कीतियां ने। लिखिआ है कि जोगी फिल्म 1984 सिख कतलेआम के 3 दिनों की असल तस्वीर नूं दर्शाउंदी है। यह फिल्म सच्चियां घटनावां दे बहुत नेड़े है। कहते इहदे विच मुख पात्र जोगी की भूमिका मोहन सिंह की सच्ची कहानी के नेड़े है, जो अपने वाल कट के इंडियन एक्सप्रैस तक पहुंचा, जिसने मीडिया ते फौज नूं तरलोकपुरी लैके आंदा। रविंदर की भूमिका हैड कांस्टेबल जुगती राम की सच्ची कहानी के नेड़े है। ASI रविंदर दी, जिसने तरलोकपुरी दी अगवा हुई 30 सिख कुड़ियां नूं वापस लैके आंदा। कौंसलर का किरदार तिलकराज की भूमिका कल्याणपुरी के कौंसलर डॉक्टर अशोक की भूमिका के नेड़े है, जिसने खुद सिखां के कतलेआम की निगरानी की। कहते मैं सारे 3 केसां नूं संभाल रहा सी। ये सिर्फ एक कलोनी की कहानी है। दिल्ली दे विच सैकड़े अजिहे कांग्रेसी लीडर सन जिन्हां नूं वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ सिखां नूं मारन दा काम सौंपिया गया सी। दिल्ली दे विच एक भी अजिही थां नहीं सी जिथे कोई सिख सुरੱਖਿਅਤ होवे। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म के रिलीज़ होने तो पहलां कहा सी कि 1984 दे विच जो कुछ भी वापरिया उस नूं दंगे नहीं बल्कि नस्लकुशी कहा जाना चाहिए। फिल्म जोगी तुसी OTT प्लेटफॉर्म नैटफ्लिक्स से किसी भी वक्त देख सकते हो। भारत के हरेक नागरिक के लिए एक राहत वाली गल है कि सड़की आवाजाही ते शाहरा मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन यानी कि RC ਅਤੇ मालकाना हक तब्दील करने वालियां नागरिकों के नाल जुड़ियां 58 सेवावां नूं आधार कार्ड राहीं ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिता है। यानी कि RTO संबंधी 58 सेवावां आधार वेरीफिकेशन राहीं ऑनलाइन मिल सकणगियां। हालांकि आधार की वेरीफिकेशन अपनी मर्जी के मुताबिक होवेगी। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी दफ्तर दे विच जाए तो बिना इस तरह दी सेवावां ऑनलाइन मिलणगियां, जिस नाल नागरिकां दा कीमती समा बचेगा ते पालना दा बोझ भी घटेगा। वो ऑनलाइन सेवावां जिन्हां दे नागरिक अपनी इच्छा मुताबिक आधार प्रमाणिकता करवा सकते हैं, उन्हां दे विच लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी कापी जारी करवाउणा ते ड्राइविंग लाइसेंस नूं अपडेट करवाउणा यानी कि नव्याउणा। जिन्हां दे विच गड्डी चला के दिखाउणा जरूरी ना होवे, उत्थे तुसीं आधार कार्ड नहीं भी दिखा सकते। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन 16 सितंबर नूं जारी कीता है ते जिहड़े व्यक्ति कोल आधार नंबर नहीं है वो कोई होर पछाण पत्र दिखा के भी ऑनलाइन सेवावां दा लाभ लै सकदा है। ऐतकी पराली नूं साड़न तो रोकण दे लई पंजाब सरकार ने नवी योजना ऐलानी है। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट ते लिखा है कि इस बारी पराली साड़न ते पंजाब बदनाम नहीं होवेगा। 10,000 मुलाजम सूबे भर विच तैनात होणगे। निगरानी दे लई कंट्रोल रूम स्थापित होणगे। किसानां नूं खेती संद मुहैया होणगे। बायो डीकंपोजर दी स्प्रे होवेगी। ब्लॉक पद्धर ते दित्तियां जाणगियां 10 हैप्पी सीडर मशीनां, यानी कि एक ब्लॉक दे विच 10 हैप्पी सीडर मशीनां दित्तियां जाणगियां। किसानां नूं जागरूक कीता जाएगा कि पराली ना साड़ी जावे। जिहड़ी बायो डीकंपोजर की स्प्रे है उस दे नाल पराली नूं खेत दे विच ही जज़ब किया जाएगा। यही जिहड़ी एक तकनीक है जिहड़ी कि पराली नूं साड़न तो बिना ही खेत दे विच जज़ब करन दी समर्था रखती है। पंजाब सरकार के हुक्मां ते पंजाब पुलिस ने सूबे दे विच नशिਆਂ खिलाफ शनिचरवार नूं वड्डी मुहिम चलाई। सूबे के कई जिलों दे विच अचनचेत छापे मारे गए। पंजाब पुलिस ने घरां दे अंदर वड़ के भी चैकिंग की। वाहनां नूं रोक के भी तलाशी लई गई। पंजाब पुलिस ने शक्की व्यक्तियों तो पुछगिछ की ते कई व्यक्तियों नूं हिरासत विच भी लिया। मोहाली जिले के जीरकपुर दे विच ADG SSP समेत उच्च अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने करीब 10 शक्की नौजवानों नूं राउंड अप भी किया ते पुछगिछ भी जारी है। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला कतलकांड विच गिरफ्तार किए गए मनदीप सिंह तूफान ते मनप्रीत सिंह मनी नूं मानसा की अदालत में पेश करके पुलिस ने मुलजमान का 7 दिनों का रिमांड हासिल कर लिया। इन्होंने मुलजमान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया सी। मानसा पुलिस ने पहला इन्हों का सिविल हस्पताल मेडिकल करवाया तो फिर अदालत में पेश किया। मानसा के SSP गौरव तुरा ने दस्सिया कि दोवां का 24 सितंबर तक का रिमांड लिया गया। इस केस नाल संबंधित वक्रे तौर पर मानसा पुलिस ने दीपक मुंडी, रजिंदर जोकर, कपिल पंडित और बिट्टू सिंह जिहड़ा कि संदीप केकड़े का भरा है उसनूं भी अदालत में पेश किया। इन्हों का 6 दिनों का होर पुलिस रिमांड ले लिया गया। हुण 23 सितंबर नूं इन्हां नूं मुड़ अदालत में पेश किया जाऊगा। उधर सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह नूं PGI दे विच दाखिल करवाउणा पिया है। इस तो पहलां पटियाला के एक प्राइवेट हस्पताल दे विच दाखिल सन। हालांकि मूसेवाले की माता चरण कौर ने दस्सिया कि उन्हां दी सेहत विच सुधार हो रहा है। साबका MP डॉक्टर धर्मवीर सिंह गांधी मुताबिक वो मूसेवाले के परिवार के परिवारिक डॉक्टर ने ते उन्होंने बलकौर सिंह नूं बाईपास सर्जरी की सलाह दी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के लिए संघर्ष ਅਤੇ सियासी पहुंच की नीति के नाल कानूनी लड़ाई तेज करने का फैसला लिया है। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह
ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਉਹ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਇਤਿਆਦਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਵਰਡ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੀ 12 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕੋ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਥੋੜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਲੀ ਏ ਕੇਸ ਆਫ ਫਰਾਡ। 328 ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੁਣ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 117 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ 2-2 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 117 ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ 2-2 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 20 ਲੱਗਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਕਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। 13 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਈਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸਸੀਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਖੁਦ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸਸੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜਗੰਜ ਤਰਾਈ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਅਧੀਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 33 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੂਪ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਜਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਚਿੱਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 8 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੋਰਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਰਮਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਬੂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ 850 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੋਕਰਾਝਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੁਸਾਈਗਾਂਵ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਚੌਂਕੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ 850 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਾਸੀ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੋਂਗ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਾਰਬੀ ਐਂਗਲੋਂਗ ਤੋਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ADCP ਜਲੰਧਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ADCP ਸਮੇਤ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, UP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 8 ਚੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 7 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਂਬੀਆ ਤੋਂ 8 ਚੀਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 165 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾਹਕ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਂਬੀਆ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ 150 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਂਬੀਆ ਤੋਂ 8 ਚੀਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 8 ਚੀਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਚਾਨ ਤੇ ਲੀਵਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੀਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਅਰੁਣ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫਿਆਂ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ pmmomentos.gov ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾਸ ਤੋਹਫੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਟੇਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਨਿਕ ਰਾਓ ਗਾਵਿਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 87 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਧੀ ਨਿਰਮਲਾ ਗਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। 9 ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਗਾਵਿਤ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨੰਦੁਰਬਾਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਏਮਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਮਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਏਮਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿਹਾੜੇ ਚਹਲੂਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਰਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। AFP ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਕੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਮਿਸ਼ਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਿਸ਼ਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।